بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا کو بنانے والے نے ہر چیز کو کسی نہ کسی چیز کے ساتھ جوڑا ہے، باندھا ہے اور مضبوط کیا ہے۔ آپ میرے سامنے مائک دیکھ رہے ہیں، یہ منہ کے سامنے برابر زاویہ نہ بناتا اگر اس کو اس جگہ شکنجے نے پکڑا نہ ہوتا۔ یہ شکنجہ کسی کام کا نہیں تھا اگر اس کے پیچھے اس کو سپورٹ اس ڈنڈے نے نہ دے رکھی ہوتی، اور یہ کبھی خود قائم نہ ہوتا اگر اسے اس جگہ پہ اس شکنجے نے نہ پکڑا ہوتا۔ یہ یہاں نہیں ٹھہر سکتا تھا اگر اس کے نیچے اس کو یہ سپورٹ نہ ملی ہوتی، اور یہ اکیلا کبھی کھڑا نہ ہوتا اگر اس کے نیچے پاؤں مضبوط نہ ہوتے اور نیچے زمین نہ ہوتی۔ پنکھے کو دیکھیے، اس کے پر تینوں گھوم رہے ہیں، نہ گھومتے اگر وہ مشین والے ایریے میں گول نٹ بولٹ کے ساتھ ٹائٹ نہ کیے گئے ہوتے، مشین اس جگہ آزادانہ نہیں گھوم سکتی تھی اگر اسے اوپر ڈنڈے اور پھر اس کو چھت کے ساتھ کنڈے سے مضبوط جکڑا نہ کیا۔ میں یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ میرے ذمہ جو موضوع لگا ہے وہ خالصتاً طالب علموں کا ہے، دین میں سند کی اہمیت۔ سند استناد ہے، سہارا ہے، بیس ہے، اساس ہے جس کے اوپر آپ کسی چیز کو کھڑا کرتے ہیں۔ گھر بنانا ہو، پلاٹ خالی ہو، شاپر پڑے ہوں، کوڑا پڑا ہو تو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی نہیں کر دیتے، جگہ صاف کرتے ہیں، کھودتے ہیں، گہرائی تلک لے کے جاتے ہیں، جہاں سمجھ آتی ہے کہ اب جگہ ٹھیک ہے وہاں سے بنیاد کی پہلی اینٹ رکھتے ہیں۔ ہواؤں کے اندر قلعے تعمیر نہیں کیے جاتے، بنائے جا سکتے ہیں ہوائی قلعے، خیالی پلاؤ پکائے جا سکتے ہیں۔ آپ اس رمضان کی پہلی افطاری میں اپنے سارے رشتہ داروں کو بلائیے اور مینیو بھیج دیجئے کہ ہم خیالی پلاؤ بنا رہے ہیں۔ 10 دیگیں ہوں گی، ہر دیگ میں من مچھلی ڈالی جائے گی اور فش پلاؤ کھلائیں گے۔ جب آئیں تو انہیں بٹھا کے کہیے کہ میں فضائل بیان کر رہا تھا، میں نے خیالی پلاؤ کا بولا تھا، میں داستان سنا رہا تھا۔ داستانیں سنائی جا سکتی ہیں، مزہ آ سکتا ہے، منہ میں پانی آ سکتا ہے، لیکن پیٹ کی بھوک خیالی پلاؤ سے نہیں مٹتی۔ آج کھانا کھونا کو انتظامیہ نے دین دا ایتھے پروگرام بنایا کہ کھا بیٹھے ہو بات چھے۔ میں جلدی انشاءاللہ کوشش کراں گا تواڈے تے تواڈے چولاں دے درمیان لیٹ جی
اصل میں انسان کو رب نے جہاں رکھا ہے وہ وہیں رہے تو اچھا ہے. خیالی پلاؤ پیٹ نہیں بھرتے. ہوائی کلے بنا لیں, بہت بڑا گھر بنائیں, یہ مسجد جتنے بڑے بڑے کمرے بنائیں, بہترین سے بہترین مہنگے واش روم بنائیں, تے پراؤنا آ جاوے تے انہوں مسیت والے واش روم چ کھڑنا پینا, وہ ہوائی قلعے چ گل نہیں بڑھنی. دنیا نے اللہ کے اس نظام کو چیلنج کیا ہے, اور چیلنج کیا ہے دین میں, دنیا میں نہیں. میں نے جتنے مسلک دیکھے ہیں 4200 ازم دنیا میں دیکھے. بیٹا آپ لوگ نا یہ خط وط رکھ دیں, آپ کو میرے خیال میں انعام مل گیا ہے. یہ گلگت دے من لگتا ساڑھے پرونے نے فرنٹ انہوں دیتا ہے تے تھکے نے سارا دن دے. آپ لوگ اگر سیریس نہیں ہیں تو باقی گفتگو پھر سیریس نہیں ہوتی. بلا وجہ مسکرانا, گفتگو کرنا, یہ جگہیں بڑوں کی ہوتی ہیں. فرنٹ عمومی طور پہ شادیوں میں مجلسوں میں بڑے آگے بیٹھتے ہیں. جدوں ہوندی ہے نا کانفرنس, ادوں مولوی دے اگے کاکے با چھڈے ہو بیچارے, انہوں نے کی پتہ انہاں چیزاں دا. بہرحال میں امید کروں گا کہ آپ لوگ ذرا سیریس رہیں گے اگر فرنٹ پہ آپ کو جگہ مل گئی ہے تو. اللہ رب العزت نے دنیا کی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی اساس رکھی ہے. اساس بدل دی جائے تو بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. مثال لیجئے, ہم سارے مومن اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. ہمارے ابو آدم ہیں اور اماں حوا ہیں. جب ہم دنیا میں سائنس میں جاتے ہیں, بایو میں جاتے ہیں, حیاتیات میں جاتے ہیں, زندگی پڑھتے ہیں, تو دنیا پتہ کیا کہتی ہے؟ وہاں پہ ہماری اساس بدلنے کی کوشش کرتی ہے. آپ بیٹا کھڑے ہو جائیں ذرا, آپ ٹوپی والے کھڑے ہو جائیں, ادھر آ جائیں, یہاں بیٹھ. تاکہ آپ کی نا مووی بنے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ کے پیچھے گاؤں بھیجتے ہیں نا. آپ کو کب سے کہہ رہا ہوں بیٹا بیٹھ جائیں, سیریس ہو جائیں, بیٹھیں نیچے بیٹھیں. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ابو آدم علیہ السلام نہیں ہیں, ہمارا باپ جو تھا وہ بندر تھا. بنیاد بدلی. دنیا چ بیٹھے ہو, مسیتے بیٹھے ہو, اتنے باجیاں بیبیاں بھی سن دیاں نے. جدا جدا دادا یا ابا باندر ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. بھئی انہاں دے ہون گے, ساڈے نہیں. آپ نے ہاتھ کیوں نہیں کھڑا کیا؟ آپ کے بچے جس اسکول میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, وہاں سبجیکٹ دلواتے ہو, ڈاکٹر بناتے ہو, بایو پڑھائی جاتی ہے, ڈارون کی تھیوری دی جاتی ہے کہ جناب ہم دراصل انسان ارتقائی مرحلے میں انسان بنے ہیں, ہم پہلے انسان نہیں تھے. ہمارے جد امجد جو ہے وہ پر دادا جی وہ بندر تھے. ہم نے کہا جناب کوئی دلیل؟ کہتے ہیں دلیل بڑی واضح ہے. کیا کہ ساڈا نا ڈی این اے او دے نال ملدا ہے. اسی کیا جی تہاڈا ملدا ہوگا, ساڈا نہیں ملدا. تہاڈا ملدا ہوگا, ساڈا نہیں ملدا. ہم نے لاجک پوچھی, جناب دادا ابو کی دم تھی, منڈیاں دی کدھر گئی تو کڑیاں دی کدھر گئی؟ کہنے لگے کہ کہیں درخت میں آئی تو تھوڑی کٹ گئی, شرارت کر رہے تھے, ایک نے دندی وڈی تھوڑی کٹ کے وہ لے گیا. کہیں پتھر کے نیچے آئی کٹ گئی, کہیں بیٹھے تو گھس گئی. یہ گھستے گھستے تھوڑی سی رہ گئی, پھر ختم ہو گئی, پیچھے دم کا نشان رہ گیا. ہر بندہ چیک کرے, اس کی ریڑھ کی ہڈی بیک بون کے اوپر تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے. دلیل ہے کہ پہلے یہاں پہ دم تھی. یہ میں کسی عام جگہ کی بات نہیں کر رہا. ایک جگہ بایو ٹیچر, بایو پڑھنے والے سٹوڈنٹس 70 کے قریب کی کلاس, استاذ کلاس میں کہہ رہا ہے سائنس پڑھائی جا رہی ہے, ڈارون کی تھیوری, ذہن بدلا جا رہا ہے, دماغ خراب کیے جا رہے ہیں.
ਇਸ ਪਿੰਡੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। दुम पे अगर आखिर में जाके निशान है तो चेक कर लें। साइंसगाह में बड़ा आईना लगा हुआ था, वारी वारी एक एक नूं भेजा, जाओ भी चेक करो। 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 5-7 ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। सारी दुनिया मिलके सनद बदलने लगी, इस्तिनाद चेंज करने लगी, हमारी असल कुछ और है। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਉਸਮਾਨ ਗੋੜਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਦਰੀਸ ਗੋੜਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਸਾਕ ਗੋੜਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨੁਸ਼ਾਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਨੇ। ਇਹ ਲੜੀ ਚੱਲੀ ਆਣ ਡਈ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਸਨਦ ਆਂਦੇ ਨੇ। खानदानी लोगों दी असल दरअसल नसबनामा, आ बेटा फुलां दा, ओ फुलां दा, ओ फुलां दा। हम औलाद हैं आदम अलैहिस्सलाम की, अपने बाप से लेके जद्दे अमजद जनाबे आदम अलैहिस्सलाम तक हमारा सिलसिला नसब, हमारी इंसानियत है। और इस जमीन से लेके अर्शे बली तलक साडा जेड़ा कुंडी च कुंडी पई है, जेड़ी जंजीर है, और रब नाल ना मिले तो गल सही नहीं। मज किदों बजदी है? ਜਦੋਂ ਰੱਸੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਰਸੀਆਂ ਵੱਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, किला ठोकिया होवे, थोड़ी मजबूत होवे, फिर भैंस रुकती है। दीन कब रुकेगा? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मर्द हो या औरत हो, तुम्हारे पास वो रस्सा वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, जिसे सारे मसलकों ने मिलके पकड़ना है, वो सनद हो, वो जंजीर हो, जिसके सिलसिले, जिसकी कुंडियां ते जिदियां कुरियां ਇਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚੈਨ ਉਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀਆਂ ਕੁਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਉਹੀ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੁੱਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਚੈਨ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਚੈਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਦ ਆਂਦੇ ਨੇ। अब उसकी मिसाल ले लें। अगर गलती होगी तो सनद की कुंडी पकड़ाएगी, चलते हुए कोई प्रॉब्लम है बताया जाएगा। दुकान वाला कहता भाजी आ कुरी कट दो, आ कुरी सही नहीं, इत्थे है नहीं, इत्थे जोड़ सी, ये जोड़ टूट गया, चैन फारग है, दंदे कस गए, नहीं लेके चलती वो सवारी। मुहद्दिसीन ने वो बात तस्लीम नहीं की जो उठ के कोई भी कह दे लौलल इस्नाद, अगर सुनद न होती, कोई भी उठ के कह देता ये भी दीन है, ये भी दीन है, ये भी दीन है, हम बात पर कहेंगे। सियाने गल कहते होंदे सी ना, नियाणा गल करे, सियाणा क्यास करे, बच्चा गल करे ते वड्डियां नूं समझ ते आउंदी है ना। की ख्याल है? मैं एक मजलिस च बैठा सा ते गल होई तो लम्मियां चौड़ियां गल्लां च तो कहण लगे जी ये मुरीद के तो उन्होंने कां ही टंगिया सी। एक जुमला बोलिया तो पूरी गल समझ आ गई। आओ आज सनद समझो, सनद क्या है? ये सिर्फ उलमा ने पढ़ी, तालिब इल्मों को पढ़ाई। ये क्या करते हैं 8 साल यहाँ पे, क्या दिया जाता है इनको? सर जी वो चैन जेड़ा लथे भी ना ते जेड़ा टूटे भी ना ते कुंडी की तू कसे भी ना, ये वो सनद है। मैं इसकी मिसाल दूंगा थोड़ी देर तक, लेकिन पहले तमहीद में पंजाबियां नू अरबी सिखानी, हदीस सिखानी, सनद ते मतन। अच्छा भाजी आप ना ट्राली गन्ने वाली वेखी होनी है, ट्रैक्टर दे पीछे होके 10 ट्रैक्टर अगे खड़े कर लो, सोने सोने, लेकिन किसी भी ट्रैक्टर की हुक ना हो। समझ रहे हैं? हुक ना होवे ते
تے ਟਰਾਲੀ ਚੋਂ ਸੁਰਾਖ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁੱਕ ਫਸਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਰੋਲਾ ਕੁੰਡੀ ਦਾ, ਰੋਲਾ ਕੁੰਡੀ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੇਗਮ ਬਾ ਲਈ। ਫਾਟਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਤੋੜ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੱਭਣ ਟੁਰਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ? ਮੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਲੱਭਦਿਆਂ ਲੱਭਦਿਆਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਭਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਹਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਹੌਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, तुसी बहुत हौला ले लिया। वहां गया, वापस मुड़ा, बेगम को लिया, बाइक पे बिठाया, इत्तेसाल हुआ, फिर जाके जोड़ा शादी में पहुंचा है। हमने किसी भी बात को तब तक तस्लीम नहीं करना, मतन जितना खूबसूरत हो, इबारत जितनी प्यारी हो, तहरीर जितनी खूबसूरत लिखी हुई हो, जुमला जितना मर्जी हसीन हो, अगर मुस्तफा से मनवाना है तो इमाम से लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलक उसे मिलना चाहिए मुत्तसिलुस सनद। किते भी कुंडी, कई दफा ना लोहे की जगह ते ना कुंडी विच पा देंदे ने, गड्डी नूं टोचन कराउणा होवे ना ते प्लास्टिक दी, जे प्लास्टिक दी कुंडी पई होई ते असीं ओह भी कढ देनी है, क्योंकि ओहदा साडे नाल ताल्लुक नहीं है। भारियां गड्डियां नूं मोटे संगल पैंदे ने। ये दीन है, कमजोर नहीं, नहीफ नहीं, ज़ईफ नहीं, पतले हाल वाला नहीं, जुड़ा हुआ भी हो, मुत्तसिल सनद, फिका भी हो, जानदार हो, मुनज़्ज़म हो, जकड़ भी हो, पकड़ भी हो। फिर इन्ना ही नहीं, इत्थे सनद बनन लगा, पहले ईमान दी सनद बनी है। ईमान मुफस्सल ते ईमान दूजा केड़ा हुंदा? ईमान है आ बचपन च याद कीती सी, वड्डियां नूं पता होना। ईमान है जिन्हों मुजम्मल कहिंदे से, ईमान मुजम्मल ते ईमान मुफस्सल। उसमें क्या पढ़ते थे? अंतुमिन बिल्लाहि या आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि व बिल यौमिल आखिर व बिल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि। आ सनद जे ईमान दी ते अकायद दी, जिहदे कोले सनद नहीं ओदा ईमान फर्क। मिसाल लेते हैं, इसमें बंदे के साथ जो आखिरी कुंडी बंदे नाल जुड़ी है ना, वो तकदीर है। कितने लोग हैं जो इस बात पे परेशान हो जाते हैं, अल्लाह सानू किदे लई जम्मिया सी, पैदा किदे लई कीता सी, क्यों पैदा किया था? पता जी क्यों पैदा कीता सी? किदे लई? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ईमान मजबूत नहीं हो सकता अगर इसमें शक आ जाए, नरमी आ जाए, उसके अंदर कोई एतराज आ जाए, शुबा आ जाए या शिकवा आ जाए। यहां शुक्र और तस्लीम है। तस्लीम दी कुंडी कमजोर करदा ही शक है। मसलन कितने लोग हैं जो कहते हैं जी अल्लाह ने फरिश्ते ते इन्ने सी चप्पे चप्पे ते आसमान ते खलोते ने, कोई इबादत कर रहा है, कोई क़याम कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई सजदे कर रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई मुनाजात कर रहा है, कोई तकबीरात पे है, कोई तहमीदात पे है, कोई तमजीदात कर रहा है, कोई सुबहान अल्लाह, कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कोई अल्लाहु अकबर, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये इन्ने सी सानू क्या पैदा कीता है? ये है आपका तकदीर पर एतराज। तो मैं पूछा उस्ताद जी बच्चे किन्ने जे? कहंदा जी माशाअल्लाह 6 पुत्र ने 5 धीआं ने। किन्ने हो गए? 11। मैं कहा जी जदों पहला मुंडा जो हैगा सी ते तुहाडे नाल दुकान ते काम करदा सी, तुसीं दूजा क्यों जम्मिया? मौलवी साहब आ तो फिर गल होर पासे टुर गई ना।
یہ اللہ نو چنگا لگتا ہے. اس نے مخلوقات فرشتوں میں بنائی, انہیں کام کوئی نہیں میری عبادت کریں. اللہ نے انسان بنائے, ان کو کام بھی ڈالے. ابو بھی بیمار, اماں بھی بیمار, خود بھی بیمار, مشکلات بھی ہیں, تکلیفیں بھی ہیں, بہنوں کو بھی دینا ہے, بیٹیوں کو بھی دینا ہے, شادیاں بھی کرنی ہے, خوشی غمی بھی دیکھنی ہے, ہم سائے گیری بھی دیکھنی ہے, شادیوں پہ بھی جانا ہے, دکھ درد بھی بانٹنے ہیں. اتنی مصروفیات کے باوجود پھر سارا کچھ چھوڑ کے, دکان بھرے بازار میں چھوڑ کے, میری آواز پہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اٹھ کے آ جاوے تو پھر مزہ ہی وکھرا ہے. اللہ نو ایداں دی عبادت چاہیے سی. کہندا جی اچھا نہیں سمجھ. میں کہ کڑیاں 5 کیوں کر لਈਆਂ, تھوڑے گھر روٹی نہیں سی پکدی. کہندا جی پکدی سی. میں کہ جدوں بوڑھی جو سی, بلکہ اما روٹی دیندی سی جی دیندی سی. میں کہ جدوں اما جو روٹی دیندی سی تے بیگم کیوں کیتی؟ کہندے جی پھر اما دا تانوں پتہ پراٹھیاں دا اپنا مزہ, پر جیڑے چال آڑنا بوڑھی کھواندی او تے پھر نہیں نہ کوئی کھوا سکدا. تو میں کہ جدوں بیگم جو ہے سی پھر کڑیاں کیوں جمیاں جے؟ نہیں بھاجی, پھر دھی رانی تے دھی رانی ہوندی ہے نا جی. تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی. او بندے, اگر تو نے سمجھ لیا ہے اعتراض سے تیری جان چھوٹے گی تو تیری سند کمزور ہے. کیا ہے وہ جی اللہ چاہندا تو میں نماز پڑھ لیندا, مولوی جی میں مسلمان ہو جاندا, اللہ نے چاہیا ہی نہیں میں روزے رکھے نہیں, مولا چاہندا میں داڑھی رکھ لیندا, مولا چاہندا میں مسلمان ہو جاندا, مولا چاہندا میں آ کر لیندا, اللہ نے چاہیا ہی نہیں میں شلوار گٹیاں تو چکاں. لہایا جدوں اللہ نے چاہیا ہی نہیں, تجھے بتاؤں تیری کنڈی مضبوط کراں جتھوں کری نکلی ہے. وہ کی کردا ہے مکینک, وہ دے چ پا کے نا ایڈی ایک کی انہوں کہندے نا لاک, تے جے نہ ہوئے نا لاک تے اگلے سائیں پا کے نا 2 تے اتوں تے تھلیوں جھنڈ بہا دیندے نا, کٹ دے نے سر اتوں تے جھنڈ بہندی ہے تے چوڑا ہوندا تے پھر سمجھ آوندی ہے. ذرا دلیل کی چوٹ سے تھوڑی جی جھنڈ بالا. بچیاں چھوٹے ہوندیاں 7ویں 8ویں دن جھنڈ بائی سی سائیاں, لائی سی ہن بالا. جی تقدیر 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے. کنیا چیزاں نال اج عقیدہ بنو تو پھر انشاءاللہ جے بجا چھوٹ جائے تو مینوں آکھیو. تقدیر قدر سے ہے, قدر اندازے سے ہے. بندہ کسے دی اونی کی قدر کردا, جدوں کسے نوں پوچھدا نا جی کی کام کردے ہو, بیسیکلی بندہ اندازہ لاؤن ڈیا ہوندا بھی میں دی کنی قدر کرنی. منڈا کی کام کردا ہے, اگلے رشتہ لے کے آئے نے, منڈا کی کام کردا ہے, اندازہ لگایا جا رہا ہے. جے تے چنگا کام ہے تے ٹھیک ہے بسم اللہ, جے نہیں تے پھر اچھا سوچ کے دسنے. منڈے دا قد کتنا ہے, یہ ہے تقدیر. مہمان کتنے آ رہے ہیں, اتنا کھانا بنا لو. کئی دفعہ 10 مہمان ہیں, 30 روٹیاں ہیں, ود گئیاں کدی کٹ گئیاں, موقع تے پنجایا جا تندور تو لایا. اللہ کا اندازہ ایسا نہیں ہے. اللہ جو بناتا ہے پورا بناتا ہے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تیرے رب کی قدر, تیرے رب کا اسٹیمیٹ, تیرے رب کا تخمینہ یہ قابل قدر ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ بن رہا ہے, یہاں مکان بنے تو مٹیریل کبھی بڑھ گیا کبھی کم ہو گیا. تیرے رب نے ماں کے پیٹ میں جو مٹیریل ڈائیوں میں ڈالا ہے پورے کا پورا. کتے کچرا کچرا ملیا ہوئے سجے کھبے ناک نالوں لتھا وچوں نکلیا, کھبے ادھر انگلیاں چو کٹنگ وٹنگ جو ہے کتراں شتراں لتھیاں نہیں ہونے دیا, اور کہتے ہو جی میرے مقدر خراب ہے, اللہ نے کر دیے تو میں کیا کروں. رب نے مقدر بنائے, با کمال بنائے, لا زوال بنائے. عقیدہ درست کر, سند صحیح کر. تیری سند میں کمزوری ہے, رسے میں کمزوری ہے. بچہ رسا کمزور ہوئے تے کٹا چھوٹ کے مجھ چونگ جاوے ہو جاندا ہے. تے سر جی دین چ سند کمزور ہوئے تو بندہ پھر پتہ نہیں کتھے کتھے منہ ماردا رہندا.
اس لیے کہتے ہیں سند صحیح کرو, اپنے لیول پہ رہو گے. تھوڑی جی چین ڈھلی ہوئے تو گھری لوکی پھر بھی کسا لیندے نے, چنگی طرح جو نٹ شٹ کسا لیندے نے. الائنمنٹ ٹیڑھی ہوئے سیدھی کروا لی جاتی. آؤ آج اپنی اس موضوع پہ الائنمنٹ سیدھی کرو. تقدیر کا مسئلہ, اللہ نے کبھی کسی کے مقدر غلط نہیں بنائے. جے کسی نو شکوا ہے تو ہنے ہاتھ چک دو, نہیں تو 2 منٹ بعد میں ذرا کنڈی مروڑن لگا, لیول تے آؤ گے. اللہ نے میرے اور آپ کے مقدر میں کروڑوں اربوں مخلوقات میں سے انسان ہونا لکھا ہے. اس گل تے راضی ہو کہ نہیں؟ تے سر جی اللہ گندی نالی دا کیڑا بنا دیندا تے کی کر دیو, او دے بھی تو مقدر چ اللہ نے مخلوق ہی لکھیا نا. وہ بھی مخلوق ہے, چھپکلی مخلوق ہے, کندھاں نال لٹکی ہوندی, لوکی وٹے چھتر مار دے. پاجی اور کچھ نہیں, رب کھوتا بنا چھڑتا. شکر کریں اللہ کا. اگر آج تک تقدیر پہ شکوہ, مقدر پہ شکوہ, بنانے والے پہ شکوہ ہے, آج شکر کرو اللہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم, تو نے تکریم دی. یا بنی آدم خذوا زینتکم, تو نے آوازیں دی. یا ایھا الانسان بولا, ما غرک بربک الکریم بولا. اوے اتنی عزتیں تجھے ملی ہیں, پھر مینوں چھڈ کے شکوے کرنا ہے تے کسی اور پاسے. وما قدر اللہ حق قدرہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا. سند مضبوط رکھ, رسے نو پڑھ کے رکھ, اسے رسے نے تینوں جہاز اوپر سے آئے, نیچے سلاب ہو, سانپ ہوں, جانور ہوں, تے رسے نو ہاتھ پاؤ گے, ٹھلا پاؤ گے, یا او دے تے شک کرو گے پتہ نہیں مینوں کتھے لے جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, زنجیر مضبوط, رسہ مضبوط, پکڑ مضبوط, جکڑ مضبوط. آ ذرا ہاتھ ڈال دے, تقدیر تیرے مقدر نرالے. دوسری چیز جے قسمت, اللہ قسمت خود بناتے ہیں اور قسمت کبھی اللہ کسی کی خراب نہیں کرتے. پاجی ایک انسان نے آ سٹینڈ بنایا, سٹینڈ ویکھن دے جے 3 پیر نے, یہ چنا سیٹنگ بنائی انہیں کہ 3 برابر لاؤ, لیول کرو, کھلوئے گا اتے ہو, لائٹ کیمرہ چک کے کھلوتا ہے. اللہ نے تو یہ انسان کی تقسیم ہے. رب دی ونڈ پیڑی نہیں, رب نے جو تقسیم کیا یہ تقسیم قسمت یاد رکھ. دنیا بھر میں پانی بنایا, تیرے حصے کا پانی تیری زمین کے نیچے رکھا, نہر میں ڈالا, آسمانوں سے تیری چھت پہ برسایا. اللہ نے جو تقسیم کی ہے با کمال کی ہے. مرد بنایا تو زبردست, عورت بنایا تو زبردست, اس نے نظام چلانا ہے. کسی کو جڑ بنایا, کسی کو تنا بنایا. اللہ نے پوری دنیا میں امتیوں کو نبی دیے. تقسیم ہے کہ نہیں؟ تو جدوں تہاڈی میری واری آئی تے اللہ نے ونڈ چ کون دیتے؟ نبیاں دے سردار دیتے, نبیاں دے. او انسانوں اس گل تے خوش ہو جاؤ, اللہ تو ساڈی ونڈ چ سونے رکھے نے تے خاتم النبیین رکھے نے. اب بھی آپ اپنی قسمت پہ راضی نہیں تو مزے کی بات ہے. میں آگے چلتا ہوں. اللہ تیسری چیز ہے نصیب, وہ نہیں بناتے. انسان کو کہا ہے تو نے بنانا ہے. نصیب نسب سے ہے. نسب گول کو کہتے ہیں, ہدف کو کہتے ہیں, ٹارگٹ کو کہتے ہیں, ماٹو کو کہتے ہیں. نظر ایک جگہ پہ ٹکائی ہے, یہاں میں نے گیند پھینکنی ہے, اس چیز کو میں نے پکڑنا ہے, یہ میں نے شکار کرنا ہے, وہاں میں نے پہنچنا ہے. گھر بیٹھے ہوئے نہر کے کنارے بھی چلا جا, نہر کے کنارے نصیب نال پانی ملنا ہی. قسمت تے رب نے ونڈ کڈ کے سمندروں سے پانی اٹھا کے, کڑوے کو میٹھا کر کے, پہاڑوں پہ برسا کے, برف جما کے, سورج قریب کر کے, پانی پگھلا کے, ندی آبشاریں بنا کے, وہاں سے دریا بنا کے, نہر میں تیرے گھر کھالے پہ لا کے تجھے کنارے پہ بٹھا دیا ہے. اوتھے بہ کے پاویں 100 تسبیحاں کڈ, یا آبو یا آبو یا ماؤ یا ماؤ, یا پانی یا پانی, آ پانی آ پانی آ پانی. انہیں کہنا ہاتھ اگے کر, جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے, یہ مینا اسی کی ہے. یا جگ ادھر تک, یا گلاس میرے ہاتھا. انہیں کہنا تھوڑی ہمت کر, میں تے پیا ہاں. جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے,
یہ مینا اسی کی ہے، اتنی محنت کرنی پڑے گی. پانی ڈال لیا ہے، پانی ڈال لیا ہے، یا پانی یا پانی یا پانی. انہیں کہنا تینوں یا منہ لاگے کر یا مینوں اتھے کھڑ. یہ ہے نصیب. نصیب کے لیے بڑھنا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، چلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، ہاتھ بڑھانا پڑے گا. رب نے سسٹم دیا ہے، کلوز کرنے پڑے گا. ہائیڈرالک سسٹم میں لا کر کے ایتھے رکھ کے پھر منہ بند کر کے کہی جاؤ، پھر بھی نہیں آنا. منہ کھول، منہ کھول لیا نہیں، لاگے کار سسٹم تیار. جب تک رب کا شریعت کا سسٹم نہیں اپناؤ گے تو منہ چ پا کے کرولی کر دو تو تہاڈی مرضی، اندر لے جاؤ. یہ کرنا پڑے گا. نصیب کو رویا کر، قسمت کو نہ رویا کر. رب نے مسجد بنائی ہے، تقسیم کی ہے، ونڈ نکالی ہے، تیرے حصے کا سسٹم بنایا ہے، تجھے بستر دیا ہے. حی علی الصلاح کی آواز آئے گی، اٹھا کاروبار لگا ہے. حی علی الفلاح کی آواز آئے گی، اٹھنا تجھے پڑے گا، شٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. آئے گا، قدم اٹھانے پڑیں گے. جب قدم اٹھا کے پڑے گا پھر میں لکھوں گا کہ اس کے اس قدم کی قیمت ڈالو. کی خیال ہے؟ کدی اداں کیوں نہیں کہندا میں گھر بیٹھا رب نے مقدر چ لکھیا ہویا تے مونجی ہو جائے گی. اوے بی آندا ہی نہیں جی، مقدر چ ہویا تے بی آ جائے گا. اوے چھٹا پایا ہی نہیں جی، نرسری لائی ہو نہیں جی، انہوں پٹ کے مونجی لوائی ہو گیا جی پانیاں چ نہیں جی، پانی آندا ہی نہیں جی، مقدر چ ہویا تے آ جائے گا. ایتھے مقدر چ گڈی گھر کھلار کے کہے مقدر جو اطلاع اور پہنچ جائے گی. گھر بہ کے کیا کر جے بڈھی ہوئی تو مقدر چ تے آ جائے گی، منڈا ہویا تے آ جائے گا. اس کے لیے لمبی لمبی براتیں ارینج کرے، محنتیں کرے، پیسے کمائے، تغاریاں اٹھائے، مزدوریاں کرے، بھاگ دوڑ کرے، باری دین کی آئے اور شریعت کی آئے، سنت کی آئے. جی میرے مقدر چ ہوندا تے ہو جاندا. اللہ نے تیرے مقدر چ اندر پوری 1.5 فٹ داڑھی رکھی، انہوں آن دے باہر. کی خیال ہے؟ کیوں بھاجی؟ مرضی ہے نا بندے دی اپنی، نہ آن دے. غصہ نہ کرے آجے. میں پچھلے سال ٹینڈ کرائی سی تے حالے ایتھے وال نہیں ہے. کیوں؟ میں آن نہیں دیندا. دنیا جان دی میریاں زلفاں سی، کدے کہن تے زلفاں قربان کیتیاں. رب نے صدقے کیا پہلے چکر کڈ جڑے گھومن گھیریاں چ لوکاں نوں پایا سی، آ جرا پے نا تینوں پتہ لگے. منگ معافیاں منگیاں، پے سجدے پیا، لا چکر صفا مروہ دے لائے، گناہ معاف کرانا ہے جی اللہ جی. مجرماں دی تے ٹینڈ ہوندی ہے، چل شاہ بس. دنیا دی مہنگی ٹینڈ، کوئی 5 لاکھ دے کے کراؤں ڈیا، کوئی 12 لاکھ آج تے جا کے کراؤں ڈیا. تے سر جی کوئی نہ کراؤندا جے حضور تو بھی پیاریاں زلفاں کسے دی سی، میرے رب نے انہاں نوں کیا تے انہاں قربان کر چھڑیاں. تے جے زلف قربان ہوندی ہے تے اگر پیغمبر دا طریقہ ہوندا سب تو پہلے رگڑ کے میں اپنی داڑھی رکھدا. انہوں نے جو رکھا ہے وہ مقدر جو رب نے دیا، سینہ بھر کے وہ قسمت آگے ماننے والوں نے رکھ لی. یہ نصیب رب اپنے بوئے تے سددا سارے نوے آندے نصیب والے نے. کی خیال ہے؟ کانڈا تے سارے نو جاندا ہے، نیوندرا نصیب والے پاؤندے نے. جی جیب خالی ہوئے انہیں نیوندرا کی پانا ہے؟ سر جی نیوندرے پہن ڈے نے. وہ کہندا پا 2 سجدے پا نیوندرے دے، اگے چل کے ویکھی میں ہزاراں دے حساب نال نہ موڑاں. خیر من الف شہر، رمضان کے آخری عشرے میں آ نیوندرا پا، جاگ ایک رات کر عبادت. خیر من الف شہر، 83 سال کے حج، عبادتیں، ریاضتیں، جہاد، روزے، نیکیاں، قیام، رکوع، سجود جو تو نے نہیں بھی سوچا ہوگا وہ بھی تیرے کھاتے میں نہ ڈال دوں. اینا بدا کے میں پاؤنا ہی تے پتہ ہی کوئی نہیں، علم ہی کوئی نہیں. مقدر تے قسمت تے نصیب سمجھ آیا جے. نصیب لی محنت کرنی پینی ہے، روزہ رکھنا پینا ہے،
नमाज पढ़नी पैनी है, क्याम करना पैना है, ठंडिया पानिया नाल वुजू करना पैना है, फिर जाके जन्नत दा लाड़ा बनना है। जदों लाड़ा बनदा ना ते कहंदा इत्थे इत्थे जिहड़े वाल ने इहनूं पुੱਟ दो, ते हुण पुੱਟਣ ਦੇ कई तरीके, मोचने वाला दौर ते गया, विक्स होनी है कि पता नहीं की होना है कि नवें तो नवें, वो जदों कट्ठा खिंचदे ने ते करदा ये जिहड़ी हुण चिरकी निकलन डई है, जे वो ठंडे पानी नाल कीता हुंदा ते फिर की सी। ये कबूल है वो कबूल नहीं, ये मर्जी की है वो मर्जी की नहीं, ये मुकद्दर, ये किस्मत, ये नसीब, पहली कड़ी जिसके साथ तू जुड़ा है। अगर तेरे अंदर नसीब जाग गए, भाग जाग गए, उठना जाग गया, बाप का पेशा अच्छा लिया, तू आगे बड़ा कदम उठाए, मंजिल तक इंशाल्लाह एक दिन पहुंचेगा। अगली कड़ी पड़ेगी, और वो कौन सी है? रस्ते च कब्रिस्तान वेख्या कर, 100 साल भी जीला, मर के आना इत्थे ही हो। जिसे कब्र की फिक्र हो, जिसे कल का डर हो, वो क्या करता है? दूसरा नहीं, जिन्हों डर हो ना कि कल रोटी पकानी है, वो दाने पसान जाता है, पुराने आने ने, ये काम करना है, वो करना है, अंजाम है। लाइट जाने वाली है, जल्दी से ये कर लो, गैस जाने वाली है, हंडिया जल्दी से बना लो, रोटियां बना लो, इधर फिक्र होती है मौत आने वाली है, की पता किथे आ जाए, क़याम में आ जाए, रुकू में आ जाए, सजदे में आ जाए, तकरीर करते हुए आ जाए। कारी अब्दुल मतीन साहब, सर जी केड़े हाल च केड़े वेले आ जाए, उस तू पहले पहले कर लो, समेट लो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। कल देखनी है तो कब्रिस्तान में देख। मैं आज पहला टाइम गुफ्तगू करनी सी, वादा सी, अचानक जनाजे पे तो मैनू अल्लाह दी लिखी मननी पई तो जे मैं उत्थे बह के कहंदा अज मेरे मुकद्दर च ही नहीं सी आना, मेरी किस्मत च ही नहीं सी आना, जनाजा ही पैना सी, भाई वो नसीब की बात है, ये प्लान है। आखिरत का डर, जगोरे गरीबों पे नजर डाल, भाई इबरत खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत और पूछ के किधर है तेरी शान हुकूमत। कल तुझ में जो भरा गुरूर था वो आज कहाँ है? एकासा सर बोल तेरा ताज कहाँ है? मर्द भी सोचे औरत भी सोचे, कब्रिस्तान विजिट करो, जाकर के देखो कितने बड़े बड़े पहलवान अपने वजूद का, हम कहते हैं ना जी, अपना ख्याल रखे। हर बंदा दूसरे को खैर खाता है, यार अपना ख्याल रखी। हम आपको कहते हैं सनद का ख्याल रखिया जे, कबर ओ पई जे, एक झटका है। जवान थे चले गए, मैंने इसी मस्जिद में बाबा जी इसहाक गोड़वी साहब को देखा, मैंने यही उनके बेटे इदरीस गोड़वी साहब को देखा, मैंने यही उनके बेटे उस्मान गोड़वी साहब को देखा। हजरात रहे पहले भी नहीं, रहना हमने भी नहीं, चले जाना है। आखिरत का डर और फिक्र वो कमा गए, बाकी छोड़ गए। उससे घर चा जो घर खान दिया सी, घर वहीं पे है। फिक्र होगी तो कुछ करोगे। जिदू कबर दी फिक्र ते आखिरत दी फिक्र ते मर जाना है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? अगला कड़ा निसाबे हयात, किताबे हयात, तहरीरे हयात, कलिमाते हयात, जुमले। सबक पढ़ना है, केड़ा पढ़ना है, किथे जाना है। अरब मुल्क काम करन चले हो ते कहंदे ने, एक बाबा जी अगले दिन मिले, कहंदे पुत्र, मैं क्या जी प्रोफैसर मैनू कोई थोड़ी जी अरबी सिखा दे, मैं उत्थे रोटी पानी तो कह सका। बाबा जी तुसी क्यों चले हो? उत्थे ते रखदे नहीं, कहंदे यार बस ना पुछ, हालात इदां दे ने, जाना ते पैना है, अगे कुछ पढ़ लो। हादा किताबुन जीब मोया, हाँ जी, वो निक्कियां निक्कियां अरबियां सिखाइयां, ताल खुश हो गए, कहंदे चल यार हुण मैं ना कोई आटा दलिया कर लांगा, हिसाब ला लांगा। ते सर जी कबरे पैंदियां जेड़ा पहला सवाल होना तैयार कीता जे, मन रब्बू का, मा दीनों का, मन नबियों का, आ किताब पढ़, यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा। कोई इसकी जगह कहानी ना सुना जाए, कोई गेड़ा ना करा जाए, मन रब्बू की
जगह के कोई राम राम ना सिखा जाए, कोई विश्व कोई यजदान ना सिखा जाए, कोई अहरमन कोई हड़ुमान ना सिखा जाए, कोई गाड कोई खुदा ना सिखा जाए। अल्लाह के अस्माए हुस्ना देख, उनको पुकार, अल्लाह को बुला, तौहीद सीख। फअलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म लेना है। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, निसाब पढ़ना पड़ेगा। ये है सनद। भाजी मुकद्दर ते भी एतराज, किस्मत ते भी एतराज, नसीबे ते भी एतराज, और फिर कब्र कब्रिस्तान का भी डर नहीं, जनाजे उठ भी रहे हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ ਜ਼ਰਾ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾ ਮਰਵਾਵਾਂ ਉਧਰ। ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਚ ਪਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ? सनद कमजोर है, रस्सा कमजोर है। मज बनना चाहते हो, दीन नाल जुड़ना चाहते हो, आखिरत की तरफ जाना चाहते हो, अल्लाह तक पहुंचना चाहते हो। समंदर में फंसा हुआ बंदा हाथ में रस्सा आ जाए ना कहीं बाहर निकल जाता है। दरिया में, सिलाब में हथे रस्सा पिया, डूबते को तिनके का सहारा। एक कीले जिन्ना भी कुरान नहीं आंदा, जुबान मोटी हो गई है। गाल कढ़नी होवे तो कट्टे नूं वैरायटी दी गाल। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਕੱਟਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਛੱਡਦੇ। ਮੱਝ ਨੂੰ ਗਾਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਪੜ੍ਹ, ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਮਰ ਰੱਬੁਕ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ सनद है। अब मसला ये है, कुरान पढ़ूं, हदीस पढ़ूं, निसाब पढ़ूं, किताब पढ़ूं, वह कुतुब ही, लेकिन पढ़ूं किससे? रसूल से। आज ये सनद पिछानों मुड़ी जाती, उधरों ऐनू ते उधरों साढ़े अलू तानू। किससे पढ़ना है? रसूल से। रसूल ने क्या कहा है ये भी सुने। कुरान उतरा, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र। अल्लाह कहते हैं कुरान महबूब आसान है। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਐਦਾਂ ਦੇ ਸੋਫੇ ਤੇ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੈਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖਿਆ कुरान मुश्किल है, कुरान ना पढ़िया जे। अल्लाह कुरान में कहते हैं, महबूब कहते हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये वैसे हिदायत है। वो कहता है पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये जो पढ़ा रहा है, कहां से पढ़ा रहा है? नबी वाला, पैगंबर वाला, रसूल वाला। आओ जरा पता करें। पैगंबर ने फजर की रकतें दी फर्ज 2, जोहर की 4, मगरब की 3, ईशा की 4। पैगंबर ने ईशा दियां फर्ज रकातां मसीते पढ़ाइयां ने 4 ते घर जाके पढ़ियां ने 2। किन्नियां हो गईयां? 6। वितर ईशा दी नमाज नहीं हैगी। वितर ईशा दी नमाज उलमा बैठे ने, पुछ लिया जे, मैं सनद दी गल करन दे। बेसनद गल्लां फैलियां ने। ईशा दियां 17 रकातां। एक राणा मिल पिया, कोई राणा बैठा तो नहीं, इत्तेफाकन मैं जिक्र कर देवां। कोई खतरनाक सवाल है तो मैंने दे छड़ो जी। परेशान हो सवाल वेख के जी, तवज्जो है। मैं सवेरे सवेरे गया तो स्टाफ रूम च राणा लड़ी जे, एक पासे राणा तो दूजे पासे 70 का स्टाफ। वो कहने नूं असीं मार देना है। बंदे च मजहबी जोश जो आया होवे तो फिर बंदे का दिल करदा कि कौन है मार दो। वो कला लड़ी जाता, वो कहता मैं उस रब नूं नहीं मानदा जिन्हों इन्नी भी समझ नहीं हैगी कि सारा दिन दे थके हाँ तो 17 रकातां ते सारी रात सुते हाँ तो सवेरे 2 ते 2 4 रकातां। मैनूं नहीं लॉजिक समझ आउंदी। जे अल्लाह रहीम है, जे अल्लाह गफूर है, जे वो मेहरबान है, जे वो कदरदान है, जे वो बंदियां दा ख्याल रखदा है, ते फिर किते नमाज उल्ट हो गई है। ये फजर वाली ईशा ते चली गई, ईशा वाली फजर वाली हो गई है, या इन्हू सीधा कर लो। ओ गुस्सा ही गुस्सा। जब सनद नहीं ना होती, दलील नहीं होती तो गुस्सा होता है। जाहिल गुस्सा करता है, अकलमंद दलील से बात करता है। मैं आया ते गेट तो नहीं दाखिल होया, मैं क्या राणा साहब खैर है? कहता मैनू सारे मारू ने, ते तू भी इन्हां दे नाल दा ही है। मैं कहा नहीं राणा साहब असीं सारे ही झूठे हैं, तू सच्चा है, तुसीं ठीक कह रहे हो। रब ने ईशा दियां 17 रकातां किते नहीं पाईयां। महबूब से किसी सनद के साथ ईशा की 17 रकतें साबित नहीं है। कहंदा तेरे बच्चे जीवन इन्हां तो मैनू मार छड़ना सी।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ 17 ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਾਂ, ਬੈਤੁੱਲਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਹੋਇਆ ਜੂ ਰਾਣਾ? ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ, ਪੀਰੀਅਡ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਘਰ ਆਈਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਫਲਾਣੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ, ਇੱਧਰ ਕਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਟੁੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ 17 ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਬ ਵੀ ਖਾਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ 4 पढ़। नहीं मानता राणा। मैंने कहा राणा जी, अल्लाह ने ईशा की रखते सिर्फ 4 मस्जिद में रखी है, 2 पैगंबर ने घर में पढ़ी है, सुन्नत है, सुन्नत घर में पढ़नी अफजल है। वो नमाज जो बैतुल्लाह में पढ़ो 1 लाख का सवाब मिले फर्ज, नफल अपनी बिल्डिंग में पढ़ोगे तो 1 लाख से ज्यादा सवाब है उस रकत का जो आपने मक्के की बिल्डिंग में पढ़नी है और नफल और सुन्नत पढ़नी है, क्योंकि सनद मेरे मुस्तफा की है, जुबान मुस्तफा की है। उन्होंने कहा है कि नवाफिल घर में पढ़ने अफजल है। पता जी इस गल दा? बैतुल्ला च अगर 1 रकात पढ़िया तुहानू फर्ज दा सवाब मिलिया 100 जमात नाल मिलिया 1 लाख जमात नाल मिलिया 27 लाख। जे नफल अपनी बिल्डिंग ते जाके पढ़े जे ते उन्हां दा अजर उस लख तो ज्यादा है जिहड़ा बैतुल्ला च पढ़िया जे। ये हुजूर ने आख्या। जिन्हां ने ओ लख दसिया उन्हां ने ये लख तो वध दसिया। ते माने कौन? जो हुजूर को मानता है, जो सनद को मानता है, जो दलील को मानता है, जो बात को मानता है। मेरे पैगंबर ने ईशा की कितनी रखते हैं? रखी 4 मस्जिद में, 2 घर में। पैगंबर ने रेस्ट किया, आराम किया, आंख खुली, 2 2 2 2 2 करके पैगंबर ने 8 पढ़ी, फिर 2 पढ़ी 10, 1 पढ़ी वितर करके 11। गल समझ आई जे? हुण जरा पुछा 11 ते 6 किन्ने हुंदे ने? बिल बहुता आ जाए तो किस्त करा लो, भा 3 किस्तां करी। ते नमाज जिहड़ी रब ने दित्ती किस्तां च वो इकट्ठी पा दो। एक शक्ल है, बंदा पढ़ता था, मजबूरी है, थका हुआ है, आज नहीं उठ सकूंगा, इतनी इजाजत दी है कि आप वितर अब पढ़ लें। वैसे वितर है तहज्जुद ने, ते तहज्जुद भी एंड पे ने। अब अगर कोई बात करेगा जाए कहां? ओ भाई बेसनद बातें चली हुई, जब सनद पे लाओगे बात आसान हो जाएगी। अच्छा, नबी ने सफर में कसर दी है कि नहीं? महबूब अलैहिस्सलाम सनद बात, सनद नबी की बात, सनद बात ते वीरे पढ़ते ने, पूरे लगे होंगे ने। सर जी अर्ज की ये आए हैं, मेरे पैगंबर ने मक्के में मदीने से आके 1.25 लाख सहाबा के साथ बात सनद की हो रही है। मीना में मेरे पैगंबर ने सारी नमाजें कसर की हैं, कसर 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 कसर, जोहर कसर, असर कसर, मगरब की 3, ईशा कसर, फजर फिर 2 रखते हैं। उत्थे जाके जेडे हुजूर तो बहुते बेसनद मौलवी पढ़े होंदे ने ना, समझदे ने असीं बहुता पढ़े, ओए पूरी पढ़िया जे, डक डक के लोगों कहते पूरी पढ़िया जे। मैं 13 कलमा पढ़िया, पूरी पढ़ा? मैं 13 कलमा पढ़िया। आगे चलिए, अरफात में गए, पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या किया? अजान कहलवाई, 1 इकामत हुई, जोर पड़ी 2 रकत, फिर पैगंबर ने इकामत कहलवाई, असर पड़ी 2 रकत। पैगंबर की सनद से जो सही दलील मिली, अरफात से पहले जहां कैंप लगे हुए, खेमे लगे हुए, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर कसर की, असर कसर की, दोनों को जमा किया, 1 अजान 2 इकामतें। बेसनद उठ के उत्थे भी कहन दे हुंदे ने नहीं 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 पूरी पढ़िया जे, तो अपने अपने टाइम च पढ़िया जे। 13 कलमा पढ़ा हुआ है।
आ फर्क जे सनद दा ते बेसनद दा, उत्थे लगे होंदे आवाजां देने होंदे। आगे चलिए, मेरे महबूब ने कभी नमाज जानबूझ के लेट नहीं की। आज अरफात का मैदान है, 9 तारीख मुकम्मल हो रही है, सूरज गुरूब होते हुए दिखाई दे रहा है, अवाम मुंतजिर खड़ी है, 1.25 लाख अफराद खड़े हैं। इधर से मेरे पैगंबर ने आवाज दी, हम आज सूरज गुरूब होते हुए अजान नहीं कहेंगे, आपने चलना है, मैंने भी चलना है, आपने मुज़दलिफा पहुंचना है, मैंने भी पहुंचना है। जब मुज़दलिफा पहुंचे, वहां जाके एक अजान हुई, फिर इकामत हुई, 3 रकत मगरिब पढ़ी, सलाम फेरा, फिर इकामत हुई, 2 रकत ईशा पढ़ी, कसर भी जमा भी, ते वक़्त तू लेट करके ते सरकार उत्थे खलो के कहन दे होंदे, ओ भाई इत्थे रुक जाओ, मगरब सूरज गरूब होण दिया, मगरब पढ़ के चलांगे। जिन्हां ने हज कीता उन्हां नूं बहुत पता है, कैंपां च आवाज़ां लाउण दे होंदे, असीं नहीं जाना। तू नहीं जाना ते ना जा, कंपनी दी बस ते सनद वाली बस ते टुर गई है। ये है सनद, ये है दलील, पैगंबर से मिली, सहाबी ने बयान की, ताबई ने बयान की, तबा ताबई ने बयान की, मुहद्दिस इमाम ने ली, पैगंबर तक बयान दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया। बेसनद होती, आंकी गई होती, कभी भी तस्लीम। आप मुझसे पहले जो सुन रहे थे ना, 15 शबान आउंदी नहीं, तुहाडा की ख्याल है असीं रोज़ा नहीं रखते? रखीदा, अल्लाह का शुक्र है रखीदा। अगर पहले 15 दिनों तो लगातार रखते आ रहे हैं, ये स्पेशल नहीं, क्योंकि मेरे नबी से सनद नहीं मिली। तुहाडा की ख्याल है साढ़े कोल माचसां कोई नहीं, शुरलियां कोई नहीं, पटाखे कोई नहीं, पैसे कोई नहीं, बम कोई नहीं, टक टक नहीं करनी आउंदी, ठाठा ही करनी है ना, तो करा लो जिन्नी मर्जी। लेकिन दीन नहीं है। आग को इबादत में इस्तेमाल करना ये मुसलमानों का काम नहीं, ये ज़रतश्त लोग थे, ये मजूसी लोग थे, ये ईरानी लोग थे, ये उनकी शुरलियाँ, उनकी हवाइयाँ हैं। मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी इबादत के अंदर ये मिशलें नहीं है, ये आग नहीं है, ये शोले नहीं है, ये अलाव नहीं है, ये चुटकी नहीं है, ये पटाखे नहीं है, ये खेल तमाशा लहवो लाभ नहीं है। मेरे नबी को मीठा पसंद था, सानू पसंद है, हलवा पसंद सी, सानू पसंद है। थोड़ा की ख्याल है कि सानू लंघदा नहीं, या साडे संग च मोरियां को नहीं, या साडे हत्थां च चमच नहीं आउंदे, या साडे कोल चमचे कड़छे को नहीं, या घर चला माफ करे चीनी को नहीं। वो कहंदा जी ये नसीबां दी गल है, तुहाडे नसीब च नहीं लिखिया, तेरे ते लिखिया ना, खाधी जा। अल्लाह दी कसम है, जिन्ना लभदा ही जे उस हिसाब नाल खाण लगदे, यतीमां दा माल, गरीबां दा माल, मिसकीनां दा माल, बेवा दा माल, कुल दा माल, तीजे दा माल, 10वें दा माल, 40वें दा माल, बरसी दा माल, आ माल, ओ माल। नहीं भाजी घर दी नहीं गल, इनू जरा कस्या जा थोड़ा जिहा, हुण आ पिछे कर दो यार, इनू मैं एंड ते कस दवां ना ते मूँह मैक ला लवां ते मेरा ढिड ओ डंडे नाल गया होना सी, जिन्ना माल लभदा है। लेकिन आवाज क्या आती है, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अमवालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। तू गरीब का माल, मिस्कीन का माल, यतीम का माल, बेवा का माल, नाहक बाप मरा है, उसके बच्चे से कुल तीजे साते 10वें के नाम पे जोड़े बटोरे खाने खाए, ये ले तीतर बटेर लाए, मुर्गे मुसल्लम लाए, मुर्ग पुलाव खाए, बिरयानियां खाए, खा खा पी पी तेरा ठंडा होए जी, तेनू होर किसे नल की। मौलवी जी मना बखा, मना है, तेरी आग में, पेट में आग के अंगारे जा रहे हैं। ऐ तायरे लाहूती, उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में। सनद है तो बिस्मिल्लाह, सनद दमा एक। हुजूर ने ऐलान किया मस्जिद नबवी में, जिदे घर जो पक्का है ले आओ, जिदे घर जो पक्का है ले आओ। जो जो आया दस्तरखान लगा बिछाया। आपने क्या मैं विआह कीता सी ते ये वलीमे दा खाना है, तो मेरे को नहीं सी, मैं क्या चलो तुसी लै जे, तो वलीमा हो गया। वलीमा जरूरी था, मेरे पैगंबर ने कह के भी मंगवा के दावत कर दी। तो मैनू कम अज कम इस सदी दे 25 साल मुकम्मल हो गए ने, 26वां लग गया है।
ठीक है। पिछली सदी दे भी 3 नशरे सुनदियां ते कहिंदियां गुजर गए ने। गुजारिश करांगा कुल तीजा साता 10वां मेरे कोलों करा लो, जिन्ने कराने जे, जिथे सदोगे हाजिर होवांगा। मस्जिद नबवी च सिर्फ एक ऐलान विखा दो, सनद सही होवे, इनू कहिंदे जे सनद। हुजूर ने ऐलान किया होवे, सहाबी ने सुनिया होवे, बयान किया होवे, तबा ताबी ने अगे उन्होंने लिया होवे, ताबीन तबा ताबीन तो हुंदा मुहद्दिसीन तलक। तेरी किसी किताब में, तेरे किसी मदरसे में, तेरे किसी एरिए में पहुंचाओ, मैं इज्जत भी करूं, मोहब्बत भी करूं, हलवे भी खिलाऊं, मांडे भी खिलाऊं, जो कहोगे वो भी के पेश करूं, लेकिन एक सनद ले आ। दुनिया च जिथे कोई मरे कुल ते ले जा, 7वें ते ले जा, 10वें ते ले जा, 40वें ते ले जा, जे सनद नहीं लभी तो अज तक ऐलान बाकी है। मेरे पैगंबर की बीवी सैयदा खतीजा भी फौत हुई, पैगंबर की बीवी आपकी जिंदगी में सैयदा ज़ैनब बिनते खुज़ैमा भी फौत हुई। बेटा कासिम भी फौत हुआ, अब्दुल्ला और इब्राहिम भी फौत हुए, बेटी ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुकैया भी फौत हुई। मैं 8 जाने गिनवाए ना, 8 ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੀਜੇ ਸਾਤੇ 10ਵੇਂ ਬਣਦੇ ਸੀ कि नहीं? चलो वो तो दूर की गल है। एक ऐलान साबित कर दे कि हुजूर ने जनाजे तो बाद या वैसे आख्या हुआ, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनो, कल इतने बजे ठीक मस्जिद नबवी में कुल खानी का ख़त्म होगा, तशरीफ लाइए, सवाब दारैन हासिल कीजिए। भाजी गालां कढ़ लोगे, गलत कमेंट कर लोगे, जो मर्जी बोली जाओ, जब तक सनद नहीं आएगी बात बेकार है। सनद ले आ। 7वें दिन अकीके का खाना, सनद ले आ। शादी के बाद वलीमे का खाना, सनद मौजूद, दलील मौजूद, रावी मौजूद, सेहत मौजूद, इत्तिसाल मौजूद, सकाहत मौजूद, अदम इल्लत। जब दलीलें पूरी हो जाएं, सनद सही हो जाए, मुस्तफा की जुबान से निकला हुआ लफ्ज आसमान से वही बन जाए, इसे कहते हैं वह मलाइकती। छड़ी छड़ाई गल नहीं। हदसनी कल्बी अन रब्बी, मेरे उस्तादा ने दसिया है कि मैनू डायरैक्ट रब ने गल की है। रब इदा नहीं गल रब नबियां नाल डायरैक्ट करदा या वही भेज के करदा है। हुजूर कहें हदसनी रब्बी, हदीस कुदसी बन जाए। पैगंबर कहें जिब्रील अमीन ने यह कहा, सनद बन जाए, किसी की कहानियां नहीं। और जिब्रील क्या कहे, काल अल्लाह तबारक व तआला, अलहम से लेके वन्नास तलक अल्लाह का कलाम, सनद में जिब्रील। जिब्रील की गुफ्तगू पहले नबियों पे भी आई, वो गुफ्तगू जो मोहम्मद रसूल सल्लम के लिए रब ने भेजी, वो पैगंबर की जुबान। इत्थे भी सुन लो, बड़े सारे लोग लगे होंगे खबरे वाद ते दीन नहीं चलता। खबरे वाहिद इलमी वैसा ने उलमा जानते ने, मुतवातर हो ते सोहणिया इत्थे नबी भी कल्ले, दूजा नबी नाल कोई नहीं, जिब्रील भी कल्ले, दूजा फरिश्ता नाल कोई नहीं, रब भी कल्ला, रब नाल शरीक कोई नहीं। पहले 3 वास्तों में खबर, खबरे वाहिद, सिका तरीन, मौसूक तरीन, मुस्तनद तरीन। केड़ी खेडां च पै गए कौम नूं पा छड्डिया। आखिरी बात जेड़ी मैं सनद पेश करना चाहता सा, बड़ियां संदा, वो सनद है सही मुस्लिम दी, ते कुछ सीजना तो मेरे वीर लगे ने बयान करते ने। हदीस नंबर है 6857 ते ओदे च सनद सुनिया जे। इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, मुझे मेरे उस्ताद इमाम अबू बकर बिन अबी शैबा ने बताया। इमाम मुस्लिम दे अगर ये उस्ताद ना होणो गल करन, की ख्याल है? तुहाडे चों जो कवि कि मैं तुहाडे तों पढ़िया है तो मैं तुहानू ना पढ़ाया होवे, ते कल नूं मैनूं कोई पूछे जी तुहाडा फलाना शागिर्द कहंदा, मैं कहा मैं तो पढ़ाया ही नहीं। या कम अज कम किसी जलसे में मैंने बयान किया हो, आपने सुना हो, आप कह सकते हैं फलां प्रोग्राम पे मैंने सुना। इत्थे एक वीरा फिरदा होना शेखूपुरे तू सीडी वाला,
ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਉल्ला शाह बुखारी साहब, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ, ਤਰਲੇ ਪਾਏ, ਬੀਬੀਆਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੌਜੂ ਬਿਦਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬਿਦਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ घर क्यों उजड़ते हैं शुरू किया सी ते सारियां चुप हो गई। तो याद जे मौलाना मंजूर साहब ने खलो के कहा सी हुण क्यों नहीं बोलदियां, बोलो। ते सर गल कोई कीती होवे, सनद मौजूद होवे, जगह मौजूद होवे, लोग मौजूद होण, गवाह मौजूद होवे, दलील मौजूद हो, बात की हुई हो, जिम्मेदारी से की जाए तो ठीक, नहीं तो लोग कहणगे ने गप रेड़ी। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने पढ़ा, इमाम अबू बकर से रिवायत ली, वो बयान करते हैं अपने उस्ताद इमाम मरहूम बिन अब्दुल अजीज से, वो अपने उस्ताद इमाम अबी नामा सादी से वो सनद बयान करते हैं, और इमाम अबी उस्मान से रिवायत बयान करते हैं, वो अपने उस्ताद अबू सईद खुदरी से बयान करते हैं। अबू सईद खुदरी रिवायत को अमीर मुआविया से बयान करते हैं, अमीर मुआविया जो बात कर रहे हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं। कड़ी मिली इनू सनद आंदे जे। मौलवियां ने सनद पढ़ी नहीं सी ते उठ के कहन लगे हुजूर दे मदीने च हुजूर दी मौजूदगी च आपने भी मिलाद मनाया ते साहबा ने भी मनाया। असी सनद वेख ली, सनद सही सी, मुस्लिम दा हवाला सी, हदीस नंबर मौजूद सी। जब हम पहुंचे ना मतन पे और जाकर के देखा कि हजरत मुआविया ने मस्जिद में एक हल्का देखा, ग्रोह देखा, पास से गुजरे, मस्जिद नबवी है, उनसे पूछा तुम्हें किस चीज ने यहां बिठा रखा है? उन सहाबा किराम ने कहा हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। जनाबे मुआविया ने कहा तुम अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हो कि तुम्हें सिर्फ अल्लाह का जिक्र यहां लेके आए, कोई और गरज तो नहीं? उन्होंने कसम उठा के कहा हम सिर्फ इसलिए हैं। अमीर मुआविया कहने लगे मुझे आप पे शक भी नहीं, कोई तोहमत भी नहीं, मैंने कसम तुम पे इसलिए डाली है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी हैसियत का कोई शख्स ऐसा नहीं है जो हदीस बयान करने में मुझसे कम हो। इसके बावजूद भी मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, एक बार रसूल सल्लल्लाहु मस्जिद में अपने साथियों के हल्के से गुजरे, लोग बैठे थे, आपने पूछा किस गरज से बैठे हो? उन्होंने कहा अल्लाह का जिक्र करने। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर जो आपने हमारी रहनुमाई की दीन की तरफ, हम उस एहसान के ऊपर अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया क्या तुम अल्लाह को गवाह बनाकर कहते हो कि तुम सिर्फ इसी गरज से आए हो? उन्होंने कहा अल्लाह की कसम इसी गरज से आए हैं। आपने फरमाया मैंने तुम पर किसी तोहमत की वजह से कसम नहीं दी, बल्कि जिब्रील आए थे और मुझे बताया कि अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारे साथ फखर का इजहार फरमा रहे हैं। ये मतन था, ये इबारत थी, यारा ने विचों मिलाद कढ़ ली, ना विच लफ्ज़े मिलाद, ना किते जम्मन दा तज़किरा, ना विलादत दा तज़किरा। आइम्मा ने जिस किताब में इसे जिक्र किया, किताब है जिक्र इलाही, किताब का नाम है दुआ, किताब का टाइटल है तौबा, किताब का टाइटल रखा इस्तिगफार, बाप और चैप्टर कुरान की तिलावत और अल्लाह के जिक्र को सुनने सुनाने के लिए इकट्ठे होने की फजीलत। अगर कोई सनद में हेर फेर करेगा तो पकड़ा जाएगा, मतन में हेर फेर करेगा तो असल इबारत मौजूद है, पकड़ा जाएगा। ये है दीन की इस्तिनादी हैसियत। अगर कोई कहे कि अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम नशरह लका सदरक, बच्चे बैठे हो गिलगत आले हो, जरा हुण तुहाडी तवज्जो चाहिए, थके हो सारा दिन दी नींदर। अलिफ लाम मीम तुसीं भी सुनिया जी, अलिफ लाम मीम नशरह लका सदरक। मैं सही पढ़िया? की पढ़ना चाहिए सी? अलम नशरह लका सदरक है, अलिफ है, लाम है, मीम। मगर पैगंबर से जिस सहाबी ने सुना, पैगंबर ने जिब्रील से सुना, जिब्रील ने रब का कलाम लिया, आगे ताबेईन, तबा ताबेईन, मुहद्दिसीन तक पहुंची, कुरान हम तक पहुंचा। तो क्या था? अलम नशरा, अलिफ लाम मीम नशरा नहीं है, अलिफ लाम मीम तीनों, मगर अलम। और अगर यहां कोई पढ़े अलम जालिकल किताब ला रही बफी, तो हम पकड़ेंगे भाई ये अलम नहीं है, ये अलिफ लाम मीम हुरूफ मुकत्तात लिखे इकट्ठे गए हैं, पढ़े अलग अलग जाएंगे, मानी को रब के अलावा कोई नहीं जानता।
چینج کرنا چاہے گا تو 14 صدیوں میں تو کوئی نہ بدل سکا، آج کوئی بدل لے گا۔ یہ ہے دین کی سند، ثابت شدہ دلیل۔ اس لیے الحمدللہ ہم سنتیں لیتے ہیں، فرائض لیتے ہیں، احکام لیتے ہیں، پیغمبر کا صحیح خالص دین لیتے ہیں، خالص بانٹتے ہیں۔ الا للہ الدین الخالص۔ ہم ملاوٹ سند میں بھی نہیں کرنے دیتے، متن میں بھی نہیں کرنے دیتے۔ یاروں کی جب دال نہیں گلتی پھر صرف یہ کہہ دیندے نے غیر مقلد نے گالاں کڈو، غیر مقلد نے گالاں کڈو۔ میں نا 8 سالہ ساڈا ایک ویر پڑھیا ہے، ظاہر ایک علاقے دے لوگ ہاں، ساڈے نال ہور بھی نے، تے مینوں کہن لگا پیا سند متن والا چکر چھڈ، اوداں گل کریے، ساڈے امام نے تحقیق کر دیتی۔ میں پولا جا کر کے میں کیا کہنا نہیں سا چاہتا، میں کہ محدثین دے نزدیک امام ابو حنیفہ دی استنادی حیثیت ایک راوی ہون دے نال پتہ ہی کہندے جی میں تے انہاں دے فضائل ہی پڑھے نے، میں کہ محدثین نو پڑھ، انہاں دی روایت نہیں لیندے۔ وہ جی زید چ نہیں لیندے، میں کہ زید دی گل نہیں، ٹھنڈے دل نال سوچ، تو کدی پڑھ کے کوئی توجہ کیتی ہے؟ کہندا جی کی مطلب؟ میں کہ کنے سال پڑھے؟ 8 سال۔ اجتہاد پڑھے جی پڑھے ہے، اصول فقہ پڑھی ہے جی پڑھا ہے، قانون پڑھا ہے جی پڑھا ہے، اصول حدیث پڑھی ہے جی پڑھی ہے، اصول تفسیر پڑھی ہے جی پڑھا ہے، اصول الدعوہ پڑھے ہیں جی پڑھے ہیں۔ وہ میرے کو ایک مکینک اتنے قدرتی، تو میں انہوں کیا یارو موٹر تو بنا دے۔ میں کہ کنے کے دن؟ کہندا میں 20 دن استاداں نال بیٹھا تے موٹر کھول لئی دی۔ میں کیا ویکھ 20 دن بیٹھا ہی موٹر کھول لیندا ہی فائدہ ہویا۔ تے جے بندہ 8 سال استاداں کولوں سکھدا رہے، درزیاں دا کام تے مڑ کے بٹن لاؤن بھی نہ ہوندا ہوے، تے وہ جی استاداں دا لگا لوایا لینا میرے کول نہیں لگدا۔ آ ہوندا جی مقلد، ادھر آنا ہے تو کچھ نہیں کرنا، جو نہ کرتا ہے بس وہی لینا ہے۔ ادھر آنا ہے تو مناظرے تو مباحثے، بھئی تجھے مناظرہ کہاں سے آ گیا، مباحثہ کہاں سے آ گیا؟ اگر اتنا لائق، اتنا قابل ہوتا، دیا ہوا اصول، دی ہوئی سند، دیا ہوا متن، دیا ہوا ضابطہ، پیغمبر کا دین، وہ حقیقت کسی امتی کی وجہ سے بدل تو امتی تو خود پابند ہے کہ وہ حضور کی بات ویسے مانے جیسے حضور نے دی ہے، آپ کی سند کے ساتھ، افراد کے ساتھ، لیکن افراد کی ذاتی عمل دخل بیچ میں نہیں۔ اگر معمولی سی بھی بات کوئی داخل کی جائے گی تو فوراً بریکٹ میں آتا ہے، پکڑ لی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے دین۔ 8 سال اصول فقہ پڑھیے، اجتہاد نہیں کرنا، مسئلہ نہیں دسنا، وہ پرانا لب کے ہی دسنا ہے۔ انہوں دے دور چ بھاویں وہ جداں دا بھی سی، انہوں نے دستا نواں دور نویں زمانے، اجتہاد کر، لوگوں کو بتا، سند موجود، اصل موجود، دلیل موجود، متن موجود، عبارت موجود، صحت کے ساتھ نصوص موجود، تے پھر تو کہے مینوں پتہ ہی نہیں، تو پنچایت سے کدے لی بیٹھا سے جے تو پچھلے ہی فیصلے کرنے سے۔ اس لیے گزارش ہے کتاب و سنت قیامت تک کے لیے صحیح سند پڑھیے۔ آپ کے بچوں کو ہم اللہ کا شکر ہے سند پڑھاتے ہیں، اس لیے جڑے میدان چ کھلار دئیے پھر جی میں کہیں دینا نا جی فلانا فلانے دا پٹھا ہے تو ماشاءاللہ او دے والے گوردان ہے۔ ہمارے پاس اصل دین خالص حضور والا، مثلا سترہ ہے، دنیا کو پتہ ہی نہیں سترہ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی مسجدوں میں اللہ کا شکر ہے رکھتے ہیں، پیغمبر کی سنت ہے، دلیل ہے، سند ہے، لوگ مانے نہ مانے مرضی ہے۔ لہٰذا پڑھ لیجئے تھوڑا سا، پھر اعتراض کیجئے گا۔ اگر پڑھ لیا ہے اور پھر نہیں پڑھانا آتا، رٹا ہی ہے، تو پھر مرضی ہے۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو رب سے دل ملاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے سے لے کر کے امام بخاری تلک، امام بخاری سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، اپنے سے لے کے امام مسلم تلک، ان سے لے کے رسول اللہ تلک، امام ابو داود سے لے کے رسول اللہ تلک، اپنے سے لے کے امام ترمذی تلک، ترمذی سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، اپنے سے امام ابن ماجہ تلک، امام ابن ماجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک، رسول اللہ جو ہے وہ جبریل امین تلک، جبریل امین جو ہے وہ رب الانام رب العالمین تلک، اور رب العالمین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ بنایا ہے مننی تو پینی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ دین ہے جو ہم خالص دیتے ہیں، خالص لیتے ہیں، خالص بانٹتے ہیں، اور اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، کتے شہر چ خالص دودھ ویچ کے تے ویکھو جے 50 بندے اٹھ کے نہ آ جان۔ پچھلے دنوں چ ایک ویر فوت ہویا ہے، اللہ تو ڈر کے انہیں قبر ویکھی ایک جگہ تے کہندا میں اج تو بعد 2 نمبر ہی نہیں کرنی، گوشت کا کام شروع کیا، جنمن 1 نمبر بہت بڑا شو روم بنایا اور فریجیں لگائی، بکرے تازے، پاجی پانی نہیں کوئی شے نہیں، خالص گوشت لے جاؤ۔
ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਲੱਭਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਡਿਆ ਸਾਂ, ਖਲੂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਦ ਸ਼ਾਦ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ੋਡਰ ਸਰਫ ਸੁਰਫ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਣਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਖਾਨੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਰ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਿਆ। हमने लोगों की जिद अनाएं तोड़ी, बड़े बड़े गुरूर तोड़े, झमकटे तोड़े, बड़े बड़े सिलसिले थे, बोलते थे मार दवांगे, दब दवांगे, नप दवांगे। एक बच्चा खड़ा हुआ सही सनद के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद भी सुन्नत भी खालिस देते हैं। सियाने आंदे ने थोड़ी जी मिलावट कर लो, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, लेकिन असी कीता नहीं ते करना नहीं। ये हमारे मदारस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी गालां कर लो, मंदा बोल लो, तुहाडी मर्जी है। हमने दीन खालिस लिया है, खालिस देना है। अगर आपको अच्छा लगे तो इन मदारिस का रुख करें, बच्चों को भेजें। दूर वाले आकर के किस्मतें जाग गई, बिलाल हबशे तू, सुहैब रूम तू, ते ओ फारस तू, सलमान आ गिलगतों आके ना पढ़ जाना है। तुहाडे अपने बच्चे मैनूं दिसण नहीं दे। ये कित्थों दे ने? चित्राली। अच्छा, ये उथों आके की ख्याल है? तो सोहणिओ कुछ कोशिश करो, हिम्मत करो, अपने बच्चे पैदा करो इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल च। ये अपने बच्चे ही सी ना जी, इसहाक गोड़वी साहब दे, इदरीस साहब ते इदरीस साहब दे, उस्मान साहब। आ हुंदी जे सिलसिला, हुंदी जे कड़ी। जट्टां दे पुत्तर जट हुण मोची बन गए ने, जुत्तियां पा के बैठे ने शहर च जी। अपनी माशाअल्लाह शूज़ दी दुकान है, नाम बदलना, गल्लां बदल गई। पेशियां दी वैली हुंदी सी, ओ जी माशाअल्लाह जी अपने बच्चे दा दुबई च हमाम है। तुसी कौन हुंदे हो जी? असी राणे। तुसी कौन हो जी? असी पठान। करदे की हो जी? ओ भाई, काम से बंदा छोटा नहीं होता, काम कोई भी कर ले, पेशा दुनिया का बदला जा सकता है, दीन में तब्दीली नहीं। अल्लाह मुझे और आपको खालिस दीन से नवाजे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु। आज दे प्रोग्राम दी रिकॉर्डिंग तुहानू रब्बानी ऑफिशियल न्यू यूट्यूब चैनल तो मिल जाएगी। तमाम दोस्त अहबाब इस चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ भी करो और ये ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੱਬਾਨੀ ऑफिशियल चैनल है, ताकि इन्हां दे दीन दियां प्रोग्राम दियां वीडियोज़ तकरीबन पूरी दुनिया दी अंदर जान। जिन्ना तुसी वेखोगे, जिन्ना शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उन्ना ज़्यादा चैनल नू प्रमोट होवेगा। तुसी सारे अहबाब मिल जुल के इस चैनल नू प्रमोट करो। जज़ाकल्लाह खैर।